सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ जीत हरजीत। अज मैं तुहाडे नाल निरंजन बोहा की कहानी तू इंज ना करी सांझी कर रहा। सवेरे मेरे सहुरिਆਂ ਵੱਲੋਂ पंचायत आउणी है, इसलिए सारी रात फिकरां नाल पासे मारदियां लंघ गई। अपने ब्याह तो 2 दिन बाद ही सहुरा घर छड्ड के पेके आ जाण ते पंचायत तां पहलां भी एक बार जुड़ी सी, पर कुड़ी दा चित्त ठीक नहीं अजे। माँ मैं समझा देवांगी उसनूं कह के मम्मी ने पंचायत दे सवालों का सामना करन तो बचा लिया सी। पर किसी न किसी दिन तां मैनूं दोहां पासिਆਂ ਦੇ रिश्तेदारां ते पंचायत दे सवालों का जवाब देना ही पवेगा कि दस भाई उत्थे तैनूं की तकलीफ है, की दसांगी पंचायत नूं। दस्सिया अपना ही ढिड नंगा होना है। नाले जे मैं अपने मन की गल किसी तरह दस भी दियां तो फिर पंचायत कोल किहड़ा इस समस्या का हल है। इस समस्या का इक्को हल तो है साडा तलाक। गल दस्सिया भी तलाक ही होना है तो सोचदी हाँ कि पंचायत अगे अपना पर्दा चुके बिना ही किसी तरह ये कारज हो जाए, चुके बिना ही किसी तरह ये कारज हो जाए। मेरी मम्मी ते मामे खुशहाल ने मिन्नतां तरले करके पंचायत तो 1 हफ्ते का समा ले लिया सी। सारे ही सियाणे बंदियां दी इहो राय बनी सी कि कुछ दिन अटक जाओ, बच्ची है, पता नहीं इस दे मन विच किहड़ा भै बैठ गया है। मेरे मन दे भै नूं होर कोई जाने ना जाने, पर मम्मी इस बारे चंगी तरह जानती सी। जाने भी किवें ना जाने, अनजाने मेरे अंदर बैठे इस भाव का कारण वो आप जो है। मेरे अंदर की चल रहा है इस बारे भी उसनूं भली भांति पता सी। जदों मामे ने मेरे रिश्ते की गल चलाई तो मम्मी नूं साफ कह दिता सी कि मैं सारी उम्र ब्याह नहीं कराउणा, पर मम्मी समय नाल सब कुछ ठीक हो जाएगा दी गल बार बार मेरे जहन च बिठाउण की कोशिश करती रही सी। ते मेरा रिश्ता कराउण लई कई दबाव पाउण लई उसने मामे खुशहाल नूं भी अपनी धिर बना लिया सी। हुण मैं मामे नूं की आखदी, मैं तां की मेरा ख्याल है कोई भी कुड़ी अपने मामे नाल अपनी मां दा पर्दा नहीं चुक सकदी। मैं तां अपने बारे यही सोच रखिया सी कि जदों भी धर्म से भी भैणां नाल गल कीती उन्हां दे आश्रम विच पनाह ले लैणी है। आश्रम विच मुखी का दर्जा रखती शीला दीदी नूं मैं कई बार बेनती भी की सी कि मेरा मन परिवार ते ग्रस्त तो भर चुका है, पर शीला दीदी हस के टाल दिंदी कि मेरे हसन खेडण दे दिन हन ते मैं अपनी मां दा सहारा बना। मम्मी अंदर मैनू समझाउण दा हौसला नहीं सी, इसलिए वो मैनू समझाउण लई मामे नूं अगे कर दिंदी। उन्होंने पता सी कि मैं मामे खुशहाल दी गल घट ही टालदी हाँ। मेरे मामा जीवन में आउण वालियां मुश्किलों के हवाला दे के मेरे नाल बथेरा मगज पच्ची करदे ते आने बहाने भी पुछदा कि किते मेरी नज़र च किसे होर मुंडे तां नहीं। मैं मामे नूं की दसदी कि धीरज होवे तां कोई होर मुंडा मेरी तां किसे भी विच भी दिलचस्पी नहीं। भोले मामे नूं किवें कहा कि गृहस्थ दे मोह नूं तां उदों ही त्याग चुकी हाँ जदों इस घर चों पापा की अर्थी लंघ के सिविਆਂ ਵੱਲ गई है। कोई होर जाने ना जाने, पर मैं तो जानती हाँ कि पापा मरे नहीं, सगों उन्हां नूं मम्मी दी सैक्स इच्छावां ने मारिया है। मेरे क्लास दीयां कुड़ियां होर मुंडियां नाल अपने प्यार ते सैक्स संबंधां दी गल करदियां, पर मेरे वल्लों हुंगारा ना भरन ते ओह आपस विच हसदियां कह दिंदियां ये तां ठंडी कुड़ी है। जीवन विच वापरन वाले अणहोणियां ने मैनू सच्ची मुच्ची ठंडी ही तक कर दिता सी। हुण भला मामे नूं किवें समझावां कि कोई मुंडा मेरे वर्गी किसी ठंडी कुड़ी चों कढेगा भी की। मामा बार बार मैथों सवाल भी पुछदा कि की कमी है मुंडे विच। मामे नूं ही नहीं, मेरे होर रिश्तेदारां नूं भी शक सी कि धीरज विच कोई नुक्स तां है, तां ही कुड़ी दूजी बार सहुरे नहीं गई। पर जे उस विच कोई नुक्स होवे तां मैं दसां, नुक्स तां सगों मेरे विच है ते मैं नहीं चाहुंदी कि दूजी बार सहुरे जाके नाले आप परेशान होवां ते नाले धीरज नूं होर परेशान करां।
ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਧੀਰਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਮਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨੋਂ ਨਾ ਹੀ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮਾਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਲੈ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਅਖੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੋਖੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੁਨੱਖਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਾ ਖਿਝ ਗਿਆ। ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਬੇਪਰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਧੀਰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਲੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਆਰ ਭੰਗ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਪੀੜਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਮੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੂਹ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੀ। ਮੰਮੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਟੁੱਟਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਬਚੀ ਸਾਂ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਚੀਸਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਖਲ ਰਹੀ ਸਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਮੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਦਾ। ਮਾਮੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ 4 ਛਿੱਲੜ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਿਕਰ ਕੇਵਲ ਮਾਮੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਬਦਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮਾਮੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧ-ਪਚੱਤੀ ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਭੈ ਵੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਧੀਰਜ ਤਰਸ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਦੀ ਸੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧੀਰਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡਰ ਨੇ
ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟਿਆ ਧੀਰਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੂੰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੀਰਜ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧੀਰਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੁਰਤੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਠ ਖਲੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਤਕਲੀਫ ਬਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਧੀਰਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਤਿਆੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕੁਝ ਅਟਕ ਦਿਨ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੀਰਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਕੰਸੋ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਮ ਸੇਵੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸੇਵੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਬਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਜੀਬ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੀਰਹਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਪੇਕੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝਣ 'ਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਈ ਧਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨੁਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਗੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ ਲਈ ਮੰਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਸੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਘਰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਘਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੰਮੀ।
ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਅੰਕਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਈ ਰੰਗ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ 'ਤੇ ਪਏ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਲੜੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਮੇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਂਗ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੋਅਬ ਜਹਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਕਿਸੇ ਮਰਗਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬੋ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਰੋਅਬ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡਰੂਮ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੁਕ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਡ ਹੋਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਅੰਦਰ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕੇਵਲ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਰਧ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਭੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਲਖ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਮੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੌਕਣ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮਹਿਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਹ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਔਹੜ ਪੌਹੜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂ। ਮੰਮੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਵੀ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਣਹੋਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸਾਂ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੇ ਬਦਲ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਜੀ ਸਵਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਾਲਸ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਲਟਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈੱਡ ਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਆ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਉਸ ਕੋਲ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਧੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਮੈਥੋਂ ਭੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜੀ ਤਰਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਭਾਵ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੀ। ਜੋ ਹੋਊ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਿਬੜੂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ ਮੰਮੀ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ ਹਾਂ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਦੇ 2 ਮੋਹਤਵਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਬੇੜਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ 2 ਟੁਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਔੜਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅਜਿਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਰਲਾ ਲੈਣ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝੇਗੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਗੱਚ ਭਰ ਆਇਆ। ਅੱਧ ਅਧੂਰਾ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਧੀਰਜ ਵੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਲਝ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਹੇ ਜੁੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਨਿੰਮ ਹੇਠਾਂ ਡਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਸੁਮਨ, ਆਪਾਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਡਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਂ। ਧੀਰਜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਸੀ। ਧੀਰਜ ਵਿਚਲੇ ਧੀਰਜ ਕਾਰਨ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।